ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾ ਕਥਾ ਕਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਰਾ ਲਾਈਵ ਕੀਰਤਨ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈਲ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਹਮ ਚੱਕਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ठाकुर मेरा भारा करण करावण सगल बिद सो सतगुरु हमारा। परम सन्मानयोग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ, आप सब वड भागे हो जिथे अकाल पुरख अंतरजामी वाहिगुरु जी के सरगुण स्वरूप दसवें गुरु नानक साहिब सतगुरु श्री गुरु गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज जी ने धर्म चलावन संत्यो बारन दुष्ट सबन को मूल्यो पारन दे वास्ते अवतार धारिया। उस महान पवित्र स्थान तखत श्री हरमंदर जी पटना साहिब जी दे सचखंड दरबार दियाँ आप हाजरियाँ भर रहे हो, कलगीधर महाराज जी दियाँ खुशियाँ प्राप्त कर रहे हों। अज अमृत वेले गुरु पिता दशमेश महाराज जी ने चोजी प्रीतम जी ने जो तखत साहिब जी तो अवतार स्थान जन्म स्थान तो कृपा करके हुक्मनामे की दात मुख वाक की दात सानू सारिਆਂ ਨੂੰ बख्शी है। सो आओ सब तो पहला उस हुक्मनामे के दर्शन आप सारे करिए। अज दा हुक्म अज दा मुखवाक जाहर पीर जगत गुरु परोपकारी अकाल पुरख वाहिगुरु जी का आकार साकार सरगुण स्वरूप जोत रूप हर आप सतगुरु धन 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 गुरु गुरु नानक देव जी सच्चे पातशाह निरंकार आकार बनाया। ऐसे गरीब निवाज महाराज जी दे मुबारक मुखड़े तो रसना तो उचारण होया होया तनासरी राग दा पहला शब्द है। प्रवचन हन जियो डरत है अपना कैस्यो करी पुकार दुख विसारण सेव्या सदा सदा दातार साहे मेरा नीत नवा सदा सदा दातार रहाओ। अन दिन साहिब से भी अंत छड़ाए सोए सुन सुन मेरी कामणी पार उतारा होए दयाल तेरा नाम तरा सदगुर बाणे जाओ रहाओ। सरबंग साचा एक है दूजा नाही कोय ताकि सेवा सो करे जाको नदर करे तुद बाज प्यारे केव रहा सावड़ियाई देह जित नाम तेरा लाग रहा दूजा नाही कोय किस आगे प्यारे जाएगा रहाओ। सेवी साहिब अपना वरना जाचा कोय नानक ताका दास है बिंद बिंद चुख चुख होए साहिब तेरे नाम विटा हो बिंद बिंद चुख चुख होए। ये गरीब निवाज महाराज जी ने अज अमृत वेले हुक्मनामा मुखवाक साढ़े ताई आख्या। बेनती पूर्वक महाराज कहते ने जियो डरत है अपना कैस्यो करी पुकार मालिक मेरा ये जियो डरदा है किदे ताई मैं पुकार करां फरियाद करां तेरे तो बिना कोई होर है नहीं। तुम्हें छोड़ जाइए प्रभ कैं धार आन बीया तेरी संसार तेनू छोड़ के ते केड़े धार पासे जाइए महाराज तेरे बराबर कोई होर है नहीं। तेरा शरीक होवै किसे आखिए तद जेवड़ तू है होई तेरा कोई शरीक भी नहीं तू ला शरीक है महाराज। गरीब नवाज इस करके साड़ियाँ फरियादां दुआवां तां तेरे कदमां दे पास ही हन महाराज। कैसे करी पुकार दुख विसारण सेव्या सदा सदा दातार जो दुखां नूं विसारण हार है महाराज कहंदे जो सदा सदा दातार है उस मालक नूं असां ने सेव्या है तुसीं भी उहदा सेवन करो भाई। दुख विसारण सेव्या सदा सदा दातार साहे मेरा नीत नवा सदा सदा दातार। महाराज कहते मेरा साहेब मेरा मालिक नित नवा है सद नवतन है वह मालिक कदे पुराना नहीं हुंदा कदे बुढ़ा नहीं हुंदा कदे मरदा नहीं सदा सदा दातार है सदा ही दातां देण वाला दातार है निवाजण वाला रहाओ।
ਸਰਬੰਗ ਸਾਚਾ ਏਕ ਹੈ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਤਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਕਰੇ ਜਾ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ। ਤਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਕਰੇ ਜਾ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਕ ਨਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਕਰੇ ਜਾ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਤੁਧ ਬਾਜ ਪਿਆਰੇ ਕੇਵ ਰਹਾ, ਸਾ ਵਡਿਆਈ ਦੇਹ ਜਿਤ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਲਾਗ ਰਹਾ। ਮਾਲਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾ ਵਡਿਆਈ ਦੇਹ ਜਿਤ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਲਾਗ ਰਹਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ। ਸੋ ਤਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖ ਪਾਏ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਜੀ, ਨਾਮ ਕੀ ਵਡਾਈ ਦਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹੋ। ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਜਾ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਸੋ ਸਾ ਵਡਿਆਈ ਦੇਹ ਜਿਤ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਲਾਗ ਰਹਾ, ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਨਾਮ ਦੀ ਦੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਰਹਾ, ਜੁੜਿਆ ਰਹਾ। ਜਿਤ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਲਾਗ ਰਹਾ, ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਕਿਸ ਆਗਿਆ ਪਿਆਰੇ ਜਾਏ ਕਹਾਂ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਪੁਕਾਰ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਹਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਪੀੜਾ ਬੇਦਨਾ ਕਿਹਦੇ ਤਾਈਂ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਰੱਥ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੇਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਚਾਂ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਬਿੰਦ ਬਿੰਦ ਚੁੱਖ ਚੁੱਖ ਹੋਏ। ਅੱਗੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਪੂਰਵਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੇਵੋ ਭਾਈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਨਾ ਹੀ ਕੋਏ, ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਰ ਕੀ ਤੁਮ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਦੂਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਨਾ ਕੋਏ ਜੀ। ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਮਨੋ ਚੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਈਐ, ਦੂਜੀ ਸੇਵਾ ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ ਜੀ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਜਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਮਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਸੇਵਾ ਜੀਵਨ ਬਿਰਥਾ, ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਪੂਰਨ ਅਰਥਾ। ਜੀਵਨ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਖਣੇ ਹੀ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਿਰਵੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਜਿਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ, ਸਾ ਸੇਵਾ ਔਖੀ ਹੋਈ। ਨਾਨਕ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਹਰ ਗੁਰ ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ, ਫਿਰ ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ ਨਾ ਕੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਲੇਖਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਫਿਰ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਹਰ ਗੁਰ ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ, ਫਿਰ ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ ਨਾ ਕੋਈ। ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇਗਾ। ਸੇਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਚਾਂ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਬਿੰਦ ਬਿੰਦ ਚੁੱਖ ਚੁੱਖ ਹੋਏ। ਬਿੰਦ ਬਿੰਦੂ ਡਾਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਬਿੰਦੀ ਜੀ ਬਣਾ ਦੇਣੀ, ਡਾਟ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਮਾਲਵੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੜ ਜਾ ਬਿੰਦੂ ਕਾਖੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੁਕ ਜਾ ਆਖੇ, ਬਿੰਦੂ ਬੂੰਦ ਜਿੰਨਾ ਕਹਿ ਲਓ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚੁੱਖ ਚੁੱਖ, ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਹੋਣਾ, ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿੰਦ ਬਿੰਦ ਕਰਕੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੁੰਨਾ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿਟੋਂ ਬਿੰਦ ਬਿੰਦ ਚੁੱਖ ਚੁੱਖ ਹੋਏ। ਤੇਰੇ ਦਾਸਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ। ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਟੋ ਖੰਨੀਆਂ ਵੰਜਾਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿਟੋਂ ਕੁਰਬਾਨੋ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਣ ਕੀਆ ਹੈ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮਾਣੋ। ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ। ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇਰਿਆਂ ਸੇਵਕਾਂ, ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ। ਇਹ ਮਾਰਨ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮੁਖ ਵਾਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤਾਈਂ ਤਰੁੱਠ ਕੇ ਆਖਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ 1252 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 2 ਸ਼ਬਦ
ਸਾਰਗ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਥਾ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਭ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਤਾਈਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾਓ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਹੋਏ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫੇਰ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਰੰਗ ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਦਿਓ ਜੀ ਕੀ, ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਕਾਇ ਰੇ ਮਨ ਵਿਖਿਆ ਬਨ ਜਾਏ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੋਭਾਏਮਾਨ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਦੇਵਰਾ ਵੀ ਫਿਰਿਆ ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇਹਰਾ ਫਿਰੈ। ਫਿਰ ਅਖੀਰਲਾ ਅਰਸਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਸਬੇ ਘੁਮਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬੇਅੰਤ ਅਸਥਾਨ ਸ਼ੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ, ਬੌਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੇਅੰਤ ਉੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਚੋਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਤੋਂ ਰਾਮਦਾਸ ਨਗਰ ਗਏ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦੀਦਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਛੁੱਟਣ ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸੀਸ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋ, ਮੇਰੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਬੀਰ ਮੋਹੇ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਓ ਹੈ, ਮਰੋਂ ਤਾਂ ਹਰ ਕੈ ਦੁਆਰ, ਮਤ ਹਰ ਪੁੱਛੈ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਰਾ ਹਮਾਰੇ ਬਾਰ। ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲਣ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦਿਉਰਾ ਸੀ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਥਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਯ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮਹਾਨ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਜੋੜਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਰਨ ਆਗਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਿੰਬਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਹਾਤਮਾ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ 5 ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਗੁਰਸਥਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਰਗਾਹੀ ਕਵੀ, ਸੰਤ ਕਵੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਕਵੀ, ਕਵੀ ਰਾਜ, ਚੂੜਾਮਣ ਕਵੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਤਤਵੇਤਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਭਾਵ ਸ਼ਿੰਬਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋ ਐਸੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਤਤਵੇਤਾ ਲੋਕ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੰਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨਾਮ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਈ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਾਮਦੇਵ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਸ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਫੁਲਵਾੜੀ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਲਿਕ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਗੁਰਤਖਤਾਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਅਦਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਆ ਕਿ ਕਈ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਖਾਨਦਾਨ ਸੰਤਾਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਔਰ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਵਰਿਆਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੱਥਰ ਪੂਜਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਭਗਤਾਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ, ਤਤਵੇਤਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਐਸੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਖਾਵੰਦ ਆਪ ਜੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਾਰੀ ਤੇ ਉਪ ਲਿਖਾਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 2 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਜਗਿਆਸੂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ, ਉਹ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਕੁਸੰਗਤੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਭੀ ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਬਦਫੈਲੀਆਂ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਕਰੈਕਟਰ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਆਚਰਣ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ, ਜਾਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਅੱਗੋਂ ਗਾਲਾਂ ਦੇਵੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਸੰਗੀ ਨੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੁਸੰਗਤੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਚਰਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਇਹਦਾ ਭੈੜਾ ਆਚਰਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਜੁਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਭੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਮ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੁਧਰ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੀ ਬਾਬਤ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ ਭਗਤ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਆਪ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਰੰਗ ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਦਿਓ ਜੀ ਕੀ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੰਗਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਤ ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਉਸ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਲੜਕੇ ਨੂੰ, ਕਾਏ ਰੇ ਮਨ ਵਿਖਿਆ ਬਨ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆ ਕਾਏ ਰੇ, ਕਾਤੋਂ, ਕਿਉਂ? ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਵਿਖਿਆ ਬਣ ਜਾਏ। ਮਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਕਿਆ ਮਨੁੱਖ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂ ਵਿਖਿਆ ਬਣ ਜਾਏ? ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਵਿਖਿਆਂ ਦੇ ਬਨ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾ? ਇਹ ਵਿਖਿਆਂ ਦੀ ਉਜਾੜ ਜੰਗਲ ਬੀਆਬਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਉਹ ਕਦੀ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਫਸ ਰਹੇ ਐ? ਭੁੱਲੋ ਰੇ ਠਗ ਮੂਰੀ ਖਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਠੱਗ ਮੂਰੀ, ਠੱਗ ਬੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਠੱਗ ਬਟੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਠੱਗ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਟਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਨੇ ਜਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਣਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੂਟੀਆਂ ਆਦਿਕ ਮਿਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹਨੂੰ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਦਮੀ ਮਦਹੋਸ਼ ਜਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਇਤਿਆਦਿਕ ਵੀ ਲਾਹ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਤੇ ਧੜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਠੱਗ ਬੂਟੀ, ਠੱਗ ਮੂਰੀ, ਠਗੌਰੀ, ਝੂਠ ਠਗੌਰੀ ਪਾਈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਬੂਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਸੇ ਬੂਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਇਤਿਆਦਿਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਜ਼ਰਾਹਤ ਕਰਨੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਰਾਹਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਰਾਹ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੈਦ ਨੇ ਉਹ ਬੂਟੀਆਂ ਸੁੰਘਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਆਦਮੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਦਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਇਤਿਆਦਿਕ ਹੋਈਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਸਮੇਤ ਅਫੀਮ ਇਤਿਆਦਿਕ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਦਮੀ ਮਦਹੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਈ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਕਈ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਤੇ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਇਤਿਆਦਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁੰਘਾ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਆਦਮੀ ਮਦਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਠਗੌਰੀ, ਠਗੌਲੀ, ਠੱਗ ਬੂਟੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਠੱਗ ਮੂਰੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇਹ 3-4 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਲੋ ਰੇ ਠੱਗ ਮੂਰੀ ਲਾਏ, ਤੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਠੱਗ ਮੂਰੀ ਖਾਏ, ਇਹ ਠੱਗ ਬੂਟੀ ਖਾ ਰਿਆਂ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਮ ਲੁੱਟਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾਇਆ ਕੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਕੰਚਨ ਸੁਹਾਗਾ ਢਲ ਹੈ। ਕਾਮ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਗਾਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਨਿਆਰ ਕੰਚਨ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕੁਠਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਢਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਮੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਯਾਦਸਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿਰੇ ਦਾ ਕਾਮੀ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਆਚਰਣ ਧਰਮ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਕਾਮ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਬੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਂਗਾ, ਪਰਹੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਂਗਾ, ਤਿੰਨ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਤ੍ਰੈ ਦੇਵ ਕਰੇਂਗੇ। ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ 3 ਦੇਵਤੇ ਬਰਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਾਮ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਮ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਠੱਗ ਬੂਟੀ ਖਵਾ ਕੇ ਤੇ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਠੱਗ, ਇਵੇਂ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਮਰ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਰਹਾਉ ਜੈਸੇ ਮੀਨ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਰਹਿ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈਸੇ ਮੀਨ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਰਹਿ, ਜਿਵੇਂ ਮੀਨ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਲ ਜਾਲ ਕੀ ਸੁਧ ਨਹੀਂ ਲਹੈ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਭੋਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲ ਦੇ ਜਾਲ ਦੀ, ਮੌਤ ਦੇ ਜਾਲ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਬਾ ਸਵਾਦੀ ਲੀਲਤ ਲੋਹ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਛਵਾਰੇ ਹਨ, ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਮਾਹਗੀਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਜਾਲ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਆ ਨੇੜੇ ਗੰਗਾ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੰਗਾ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਮੱਛੀ ਦਾ ਭੋਜਨ ਬਹੁਤ ਛਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਚਾਵਲ ਇਤਿਆਦਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੱਛੀ ਦਾ ਭੋਜਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਉਹ ਜਾਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਲੋਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਵਾਦਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਹੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਹਾ ਹੋਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁੱਧ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਸਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਸਨਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਸ ਇਤਿਆਦਿਕ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਟਾ ਇਤਿਆਦਿਕ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਟਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਵੀ ਛੇਤੀ ਖੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁੰਨ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਦਿਆਂ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵਕਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਸਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ।
ਕਈ ਲੋਕ ਆਟੇ ਤੋਂ ਲੇਵੀ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਟਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਨਾਜ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਬਾਜਰਾ, ਬਾਥੂ, ਕੋਧਰਾ ਤੇ ਮਕਈ ਤੇ ਮੱਕਾ, ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਚਾਵਲ, ਇਹ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹਨ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਆਟਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਵਾਦ ਦੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੋਚਦੀ ਮੈਨੂੰ ਆਟਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਹਵਾ ਸਵਾਦੀ ਲੀਲਤ ਦਾ ਅਰਥ ਨਾ ਨਿਗਲ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਨਿਗਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੋਹੇ ਨੂੰ। ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਾਣਾ ਤੇ ਮਾਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਤੇ ਆਟਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੁਦ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੱਛੀ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਸੱਪ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੇ ਜੀਵ ਨੇ ਜੋ ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਇਤਿਆਦਿਕ ਹਨ। ਕੁਝ ਐਸੇ ਜੀਵ ਨੇ ਜੋ ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕੂਕਰ ਜੋ ਹੈ ਇਹ 90% ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਫੜਨੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਇਹ 90% ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੰਮ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਸ਼ੂ ਕਰੀਬਨ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹਨ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਚੱਲਣ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਗਾਵਾਂ, ਮੱਝਾਂ ਇਤਿਆਦਿਕ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਮੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਹੱਥ ਤਾਂ ਹਨਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਜਾਲੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਲਵੇ। ਜਿਹਵਾ ਸਵਾਦੀ ਲੀਲਤ ਲੋਹ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹਵਾ ਦੀ ਸਵਾਦ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਕਨਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਿਓ ਮੋਹ ਭਲਿਆ, ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨਕ ਸੋਇਨਾ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇਸਤਰੀ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਬੱਧਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੋਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਇਨਾ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੋਇਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਧਰਮ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੋਇਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਐਸਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੋਇਨੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਬ ਲੋਹ ਨੂੰ ਸਵਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਸਰਬ ਲੋਹ ਦੀ ਮਾਣ ਨੇ ਰਚਿਆ ਦਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਰਬ ਲੋਹ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ, ਸਰਬ ਲੋਹ ਦਾ ਕੜਾ ਇਤਿਆਦਿਕ, ਚੱਕਰੀ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਖੰਡਾ, ਬਰਛਾ ਇਤਿਆਦਿਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੋਇਨੇ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੱਖ ਟਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ, ਲੱਖ ਟਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ, ਜੇ ਤਨ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵੇ ਹਿਸ਼ਾਰ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਫਿਰ ਕੂੜ ਸੋਇਨਾ, ਕੂੜ ਰੂਪਾ, ਕੂੜ ਪਹਿਨਣਹਾਰ। ਝੂਠਾ ਹੈ ਸੋਇਨਾ, ਝੂਠੀ ਹੈ ਚਾਂਦੀ, ਤੇ ਝੂਠੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੋਇਨਾ ਇਤਿਆਦਿਕ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬੀਦੇ ਨਾਕ ਨਾ ਕਾਨ ਕੋ ਯਹ ਗੁਰ ਕੀ ਮਰਜ਼ਾਦ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀਲ ਰਾਣੀ, ਮੇਰੀ ਲਾਡੋ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ, ਮੇਰੀ ਕਾਕੀ, ਮੇਰੀ ਭੁਜੰਗਣ ਆਪਣਾ ਨੱਕ ਨਾ ਬਿੰਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਨ ਨਾ ਬਿੰਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿੰਨ ਲਏ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਕਦੀ ਨੱਕ ਕੰਨ ਨਾ ਵਿੰਨੋ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਭਾਈ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੱਕ ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਿੰਨਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨੱਥ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਘਾਹ ਦੀ ਨੱਥ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾ, ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਘਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਘਾਸ, ਉਹਦੀ ਨੱਥ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੋਇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਨੱਥ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਗੁਲਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੱਥਾਂ ਇਤਿਆਦਿਕ ਜੋ ਹਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਮੁੰਦਰਕਾਂ ਸੁਧਾਰ ਹੋ, ਕਿ ਮੈਂ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਣੀਆਂ। ਇਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਦਮੜੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਸੋਇਨਾ ਜੋ ਹੈ
ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਸੋ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਇਤਿਆਦਿਕ ਦੇ ਲੋਕਰ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੋਇਨੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਘਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਸਾਦਗੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਦਗੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਸੋਇਨੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ, ਹਰਮੰਦਰ ਤੇ ਸੋਇਨਾ ਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਬੁੰਗਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਗੁੰਬਦਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋਇਨੇ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਸਾਦਗੀ ਵਾਲੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੰਥ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿੰਦੀ ਜਾਗਦੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਦਗੀ ਵਾਲਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਸੋਇਨੇ ਕਰਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਤੇ ਡਕੈਤੀਆਂ ਤੇ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਕੋਈ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਦਸਤਾਰ ਬੱਧੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਜਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾਨ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਇੱਥੋਂ 3-4 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਪਟਨੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਚੇਨ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਕੋਈ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਕੋਈ ਛਾਪ ਛੱਲਾ ਲੈ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜਾਂ ਤੇ ਫਸਾਦਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੋਇਨਾ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਦਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੋਇਨਾ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਵਾਸਤਵਿਕ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ ਸੋਇਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੋਇਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਸੋਚੇ ਵੀ ਸੋਇਨਾ ਥੋੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਸੋਇਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸੋਇਨਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਪੇਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੰਨਾ ਸੋਇਨਾ ਹੈਗਾ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਹਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੂਗਾ ਜਾਂ ਸੋਨਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੂਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰੰਸੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਰੰਸੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਆ ਗਈ। ਸੋਨਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ, ਬਸ ਮੁਦਰਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜੇ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਧਾਤੂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੀਮਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ 7-8 ਹੀ ਧਾਤੂਆਂ ਹਨ ਸਾਰੀਆਂ। ਇਹ ਸੋਇਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਂਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਲੋਹਾ ਇਤਿਆਦਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂਬਾ ਇਤਿਆਦਿਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਧਾਤੂ ਹੀ ਹਨ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕਾਹਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੋਇਨੇ ਵਾਸਤੇ ਕਤਲ ਇਤਿਆਦਿਕ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਕਨਕ ਕਾਮਨੀ ਬੰਧਿਓ ਮੋਹ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਨਕ ਸੋਇਨਾ ਤੇ ਕਾਮਨੀ ਇਸਤਰੀ, ਇਹਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਮਦ ਮਾਖੀ ਸੰਚੈ ਪਾਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੱਧ ਸੋ ਸ਼ਹਿਦ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਮੱਧ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਮਾਖੀ ਸੰਚੈ ਪਾਰ, ਮੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਚਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਮਦ ਲੀਨੋ ਮੁਖ ਦੀਨੀ ਛਾਰ, ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੱਧ ਸ਼ਹਿਦ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਮੁਖ ਦੀਨੀ ਛਾਰ, ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਛਾਰ ਖੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਹਿਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ, ਨਕਲੀ ਅਸਲੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਟਾਹਣੇ ਨਾਲ ਮੱਖੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸ਼ਹਿਦ ਆ। ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਸ਼ਹਿਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 2 ਘੁੱਟ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੜਾ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜੰਮ ਪਲਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆ ਬੋਹੜ ਇਤਿਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਣੇ ਰੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਛਾਂ ਵਾਲੇ, ਉੱਥੇ ਮੱਖੀਆਂ ਜੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੱਗੇ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਦ ਉਤਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਦ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਪਰਾਲੀ ਇਤਿਆਦਿਕ ਜੋ ਪਦਾਰਥ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲੂਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂਆਂ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਅੱਗ ਲਾਓ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਤਿਆਦਿਕ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਧੂਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਧੂਆਂ ਤੇ ਸੇਕ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੱਖੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ ਤੇ ਲੋਕ ਭੱਜ ਕੇ ਦੌੜ ਕੇ ਅੱਗ ਇਤਿਆਦਿਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮੱਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਡੰਗਰਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ। ਆਦਮੀ ਔਰ ਜਾਨਵਰ ਜੋ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਘਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਗ ਲਾਓ ਜਾਂ ਅੱਗ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਇਹ ਮੱਖੀਆਂ ਦੌੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੇਕ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਸੇਕ ਪੈਂਦਾ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਮੱਖੀਆਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਧੂਆਂ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੋਇਆ। ਮਦਲੀਨੋ ਮੁਖ ਦੀਨੀ ਸ਼ਾਰ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਦ ਲੈ ਲਿਆ, ਸ਼ਹਿਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਰ ਖੇ ਹੀ ਪਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਐਸਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਖੀਆਂ ਜੋ ਨੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਇਕੱਤਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗਊ ਬਾਛ ਕੋ ਸੰਚੈ ਖੀਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਗਊ ਗਾਂ ਜੋ ਹੈ, ਬਾਸ਼ ਬਛਰੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਵੱਛੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਚੈ ਖੀਰ, ਖੀਰ ਮਤਲਬ ਸ਼ੀਰ ਭਾਵ ਦੁੱਧ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੀਰ ਖੋਰ, ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲਾ, ਦੁੱਧ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਲਓ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਵੱਛੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਧ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੰਚਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਤਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇੋਂ ਪੱਠਾ ਚਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਆਵੇ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਜੋ ਹੈ, ਵੱਛਾ ਜੋ ਹੈ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਛਕ ਲਵੇ, ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗਲਾ ਬਾਂਧ ਦੋਹਲੇ ਅਹੀਰ, ਉਹ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਗਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਛੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਗਲਾ ਬਾਂਧ, ਗਲਾ ਬੰਨ ਕੇ ਦੋਹਲੇ ਅਹੀਰ, ਚੋ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਦੁੱਧ। ਵੱਛੇ ਨੂੰ ਕੋਲ ਲਿਆ ਕੇ ਭਸਮਾ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲੋ ਗਾਂ ਭਸਮ ਜਾਵੇਗੀ, ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਸਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗਾਂ, ਘੁੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗਾਂ ਵੀ ਸੰਗਲ ਤੜਾਉਣ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਛਾ ਵੀ, ਪਰ ਵੱਛੇ ਨੂੰ ਵਿੰਦਿਆਂ ਵਿੰਦਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁੱਧ ਆਪ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਚਾਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਫੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਉਬਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਦਹੀਂ ਇਤਿਆਦਿਕ, ਘਿਓ ਇਤਿਆਦਿਕ ਕੱਢ ਕੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਖੀਰ ਇਤਿਆਦਿਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਦਾਰਥ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਵਿਚਾਰੀ ਸੰਚਨਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਭਲਾ ਗਲਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸੰਚਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦੁੱਧ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਮ ਅਤ ਕਰੈ, ਇਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਅਤ ਸ਼ਰਮ ਕਰੈ, ਸ਼ਰਮ ਅਤ ਕਰੈ। ਅਤ ਦੀ ਤੂੰ ਸ਼ਰਮ ਥਕਾਵਟ ਜਾਂ ਸ਼ਰਮ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਥੱਕਿਆ ਟੁੱਟਿਆ ਆਇਆ, ਆਣ ਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਰਹਿ ਰਸ ਪੜੀ, ਕੋਈ ਸੋਹਿਲਾ ਪੜਿਆ, ਕੋਈ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਥੱਕਿਆ ਟੁੱਟਿਆ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ, ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋਤਾ, ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਤੇ, ਕੋਈ ਨਿਤਨੇਮ ਹੋਇਆ ਸਵੇਰੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆਗਾ। ਉਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਅਤ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਥੱਕ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮਾਇਆ ਲੈ ਗਾਡੈ ਧਰੈ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਗਾਡੈ ਗੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ ਧਰੈ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦਿੰਦਾ। ਅਤ ਸੰਚੈ ਸਮਝੈ ਨਹੀਂ ਮੂੜ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਅਤ ਦੀ ਤੂੰ ਸੰਚਨ ਕਰਦਾ, ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ, ਐਡਾ ਮੂੜ ਆ। ਮੂੜ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮੂੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਪਰ ਸਮਝ ਆ ਜੇ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਤੇ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ ਆ ਤੇ ਗਈ। ਤੇ ਮੂੜ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਕਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਉੱਲੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਤੂੰ ਮੂੜ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ
कि समझा नहीं, समझाया भी समझदा नहीं है, और माया ही माया इकट्ठी करी जाना, अखीर नतीजा की निकलदा है। ਧਨ ਧਰਤੀ ਤਨ ਹੋਏ ਗਇਓ ਧੂੜ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਦੱਬਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋ ਬੇਗਾਰੀ ਕੇ ਸਰਦੀਸੇ ਦਾਮ ਉਹਨੂੰ ਖਸਮ ਕਹਿ ਗਰੇ ਦੁਖ ਸਾਮ। ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਹਾੜੀ ਕੋ ਪਹਾੜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਰ ਸਗਲ ਪਇਓ ਬੇਰਾਨਾ। ਕਰ ਕਰ ਅਨਰਥ ਵਿਹਾਜੀ ਸੰਪੈ ਸੋਇਨਾ ਰੂਪਾ ਦਾਮਾ। ਪਹਾੜੀ ਕੋ ਉਹ ਪਹਾੜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਰ ਸਗਲ ਪਇਓ ਬੇਰਾਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ 2 ਆਨੇ ਵੀ ਇਹ ਥੈਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਲਾਣੇ ਤੋਂ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹ ਥੈਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰੀਆਂ, ਮੋਹਰਾਂ, ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ, ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੁਪਈਏ ਇਤਿਆਦਿਕ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਸੋਚੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਮੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ 2 ਆਨੇ ਮਿਲਨੇ ਭਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਸੋਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਧਨ ਇਕੱਤਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਕੱਤਰਤ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਗਾਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਂਦੀ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਗਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਗਾਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਤਾਂਬੇ ਦੀਆਂ ਗਾਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੱਬ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਸੰਚਤ ਸੰਚਤ ਥੈਲੀ ਕੀਨੀ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸਤੇ ਡਾਰ ਅਵਰ ਕੋ ਦੀਨੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਦਰ, ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਲੇ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਦੋਂ ਢਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਥੋਂ ਗਾਗਰਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਆ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਹੁਣ ਮੁਰੰਮਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਇਹਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸਰਾਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਰਾਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਰਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਮਾਰਤ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਵੀ ਉਹ ਦਮੜੇ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਾਗਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਦਮੜੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦੱਬ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਦਮੜੇ ਦੱਬੇ ਸੀ, ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਜੇ ਆ ਗਿਆ, ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਦੱਬੀ ਗਈ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਦਿਆ ਕਰੇ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਟ ਲਵੋ, ਲੱਭ ਲਵੋ। ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਕੌਣ ਪੁੱਟੇ ਲੱਭੇ? ਉਹ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਮਾਇਆ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਨਿਕਲੇਗੀ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਭਲਾ। ਇੱਕ ਫਕਰ ਸੀ ਵਿਦਵਾਨ, ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਆ। ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਣਾ ਕਰੋੜੀ ਮੱਲ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਆ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਉਸ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਫਕਰਾ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਟੋਕਾ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਨਾ, ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ ਤੂੰ? ਹੈ ਤੂੰ ਫਕਰ, ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ? ਅੱਗੋਂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਰੋੜੀ ਮੱਲ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਨੇ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਵਰਤਣਾ ਖਰਚਣਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਾ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪਏ ਨੇ ਵਰਤਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵਰਤੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਵਰਤ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ? ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਵਰਤਦਾ ਥੋੜਾ ਨਾ, ਇਕੱਤਰਤ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਦਤ ਸਾਡੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ। ਜਿਵੇਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਖਿਡੌਣੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਖਿਡੌਣਾ ਨਵਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਖੇਡਣਾ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਿਡੌਣਾ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਖੇਡਣਾ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ। ਖਰਤਨਾ ਵਰਚਣਾ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ,
ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਚਣ ਵਰਚਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੰਜੂਸ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਲਮ ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ, ਉਹ ਵਿਅੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਫੱਕਰ ਹੀ, ਵੈਸੇ ਗਰੀਬੜਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਮਾਤੜ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਮੈਂ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਸਤੂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਦੂਖ ਔਰ ਵੱਡਾਂ ਦੇ ਬਾਕਸ, ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਔਰ ਪੇਟੀਆਂ ਤੇ ਟਰੰਕ ਜੇ ਮੈਂ ਫਰੋਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਦੀ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਰਤਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਮੈਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ, ਜੋ ਵਸਤੂ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਆਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਸਤੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਕੱਢ ਲਏ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਰਤਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪਦਾਰਥ ਖਾਧੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਰਹੱਸਮਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਨਾਜ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਅਨਾਜ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਅੰਨ ਅਨਾਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਅਨਾਜ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪਕਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਖੁੱਲਾ ਡੁੱਲਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਝੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਭੈੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੱਖੀ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ਹਿਦ ਇਕੱਤਰਤ ਕਰਦੀ, ਕੀ ਉਹ ਸ਼ਹਿਦ ਪੀਂਦੀ ਖਾਂਦੀ ਆ? ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਛਾਰ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਗਾਂ ਵੱਛਰੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਦੁੱਧ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈਂਦੀ ਆਪ? ਉਹਦਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ, ਕਿੱਦਾਂ ਪੀ ਲਏਗੀ? ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੀ। ਉਲਟਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗਲਾ ਬੰਨ ਕੇ ਨੂੜ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੰਦਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਧਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਥਕਾਵਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧਨ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਮੇਰੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਜਰਬੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ, ਉਮਰ ਇਤਿਆਦ ਕਰਕੇ। ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, 2-3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਿਕੰਮਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤੀ ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਿਕੰਮਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਇਹ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੇ, ਸੰਤਾਨਾਂ ਦੇ, ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ, ਕੌਮਾਂ ਦੇ, ਜਾਤਾਂ ਦੇ, ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੇ, ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ, ਸਮੁਦਾਇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਹਨਗੇ। ਇਹ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੰਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸदैवी ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਸ ਮਜ਼ਮੂਨ ਉੱਪਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਲ ਕੇ, ਪਰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਵਾਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਚੱਲੀਏ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੁਕ ਆਉਂਦੀ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਸੰਤਨ ਸੇਵਾ ਕਿਤੇ ਕਾਜ ਨਾ ਆਇਆ। ਇਹ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਟੋਡੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ,
ਅਭਿਆਗਤ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਾਧੂ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲੋੜਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦਮੜਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਤ ਸੰਚੈ ਸਮਝੈ ਨਹੀਂ ਮੂੜ, ਅਤ ਦਾ ਇਕੱਤਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਨ, ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਮੂੜ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਧਨ ਧਰਤੀ ਤਨ ਹੋਏ ਗਇਓ ਧੂੜ। ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਦੱਬਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਤੇ ਧੂੜ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਬਿਆ ਦਾ ਦੱਬਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਧਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜਰੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ ਕਰਕੇ, ਮੰਦ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਾਲੀ, ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ, ਤੈਸ਼ ਕਰਕੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਕੇ, ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਤ ਜਰੈ। ਅਤ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਜਰੈ, ਜਲਦਾ ਹੈ, ਸੜਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੂੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾੜਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਬਹੂ ਨਹੀਂ ਕਰੈ। ਔਰ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਮੀ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ? ਕ੍ਰੋਧੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਰਸਨਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਵੇਗਾ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਆਵੇਗਾ? ਉਹ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਵਿਹਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਖੁਰੇ ਬਾਬੇ ਵਿਹਲੇ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆਖੇ, ਨਾ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਨਾ ਇਹ ਸੌਣ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਔਗਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰਹੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਗ੍ਰਸਤੀ, ਪਰ ਕਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵੀਰ ਰਸ ਵਾਲਾ। ਕ੍ਰੋਧ ਤਾਂ, ਵੀਰ ਰਸ ਤਾਂ, ਰੋਸ ਤਾਂ ਆਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਲਟਾ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਵੇਗਾ। ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਵੀਰ ਰਸ ਆਵੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਕੀ, ਧਰਮੀ ਕੀ। ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਾਲਮ ਬੰਦਾ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਗੜੀ ਧਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਾ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਦਕੀ ਹਨ, ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਰੇਲ ਵਿੱਚ, ਪਲੇਨ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੱਸ ਇਤਿਆਦਿਕ ਤੇ ਬਾਈ ਰੋਡ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਨਾ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਪੈਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੇੜੋ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਨਿਹੱਥੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹੋ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਤਾਰਫ ਹੈ, ਇਹੋ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੋ ਫਿਦਾ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹਨ। ਸੋ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਸੰਜਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਾਮੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਜੋ ਹੈ, ਵੀਰ ਰਸ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਕ੍ਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕ੍ਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਵੀਰ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋਣ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਗਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਭਲਾ, ਦੇਖਦੇ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ, ਭਲਾ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਲਿਆ ਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੰਗਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਬਹਿ ਲੈਣਗੇ ਭਲਾ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਸੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਪਏ। ਬੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਬੜੇ ਬਦਲਾਵ ਵੀ ਆਏ। ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਮੋਮਿਨ ਲੋਕ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮਤ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਮੰਦਰ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਲਾਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਨ, ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਬੰਦਗੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਅਲਬੇਲਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਠਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੱਸ ਕੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਹਾਸੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋਗੇ, ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਉਮਤ ਕੱਲੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿੱਖ, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਮਰਾਹ ਨੂੰ, ਹਮ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ? ਅਗਲਾ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇਗਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ। ਬਸ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਬੰਦਗੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਮਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਬ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਨਾ ਮਰ ਜੇ, ਬਸ ਜੀਵੈ ਦਾਤਾ ਮਰੈ ਨਾ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਮੁੱਠੇ ਜਾਹੇ ਨਾਹੀ ਮਨ ਸੋਏ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੰਗੇ ਲੈ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀਰ ਰਸ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕ੍ਰੋਧੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਨਮੁਖ, ਕ੍ਰੋਧੀ, ਕਾਮੀ ਤੇ ਅੱਧੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਜਰਦੇ ਹਨ, ਕਦੀ ਸਤਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ। ਕਹਤ ਨਾਮ ਦਿਓ ਤਾਚੀ ਆਣ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਉਹਦੀ ਆਣ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਨਿਰਭੈ ਹੋਏ ਭਜਿਐ ਭਗਵਾਨ। ਤੇ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ, ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰੋ। ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਓ ਤੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਕਮਾਓ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੌਫ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਡਰੋ, ਨਾ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਡਰੋ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਡਰੋ। ਸਿਦਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਓ। ਮਰਨਾ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਜਦੋਂ ਆਉਣੀ ਆਉਣੀ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਉਣੀ ਆਉਣੀ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਸੱਟ ਪਿੱਟ ਜਦੋਂ ਲੱਗਣੀ ਲੱਗਣੀ ਹੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਮਾਓ, ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਕਮਾਓ। ਇਹ ਔਗਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਤੇ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਸਾਡੇ ਤਾਈਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖੀ। ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਛੇਮਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਝ ਦੇਣੀ। ਲੇਖੈ ਗਣਤ ਨਾ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਕਾਚੀ ਪੀਤ ਨਾ ਸੁਧ, ਜਿਸੇ ਬੁਝਾਏ ਨਾਨਕਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਰਮਲ ਬੁੱਧ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਤ ਜਰੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਬਹੂ ਨਹੀਂ ਕਰੈ। कहत नाम देवता चीयाण, निर्भय होए भजिए भगवान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।